آج کی بات ہے خلافت کی، جو دنیا اور اسلام کی سب سے بڑی خلافت تھی۔ آج کی بات ہے تیسرے خلیفہ کے انتخاب اور حضرت عمر کے انصاف کی اور ان کے آخری حکم کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ جیسے ہی حضرت عمر پر حملہ کیا گیا، حضرت عمر زمین پر گر گئے اور ان پر حملہ کرنے والا فیروز مسجد سے بھاگنے لگا، لیکن مسجد میں بیٹھے لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ فیروز نے اسی خنجر سے اپنا گلا کاٹ دیا، جس کے بعد سب لوگوں نے حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر آئے، لیکن گھر پہنچتے ہی جب کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو وہ ان کے پیٹ میں جانے کے بجائے ان کے زخموں سے باہر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کے حکیم نے انہیں کہا، یا امیر المومنین، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب آپ کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ مسلمانوں کی اس خلافت، جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، اس کا نیا خلیفہ کون ہوگا۔ مدینے میں جب سب کو یہ بات معلوم ہوئی، سارے بڑے بڑے صحابہ آ کر آپ سے ملنے لگے۔ سب مل کر حضرت عمر کو اسلام کے تیسرے خلیفہ کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے۔ سب سے پہلے ایک آدمی نے حضرت عمر کو اپنی رائے دی، یا امیر المومنین، اب دنیا کے اتنے بڑے خلیفہ اور دنیا کا رواج یہی ہے کہ ہر بڑے بادشاہ کے بعد اسی کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، تو اب آپ بھی اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنائے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اسے دیکھا اور کہا، اللہ تمہیں تباہ کرے، افسوس ہے تمہاری اس سوچ پر۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ مسلمانوں کی خلافت میرے خاندان کو ملے، کیونکہ حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی خلافت بھی رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کی طرح صرف ایک خاندان کے کنٹرول میں رہے۔ جب حضرت عمر نے سب کے سامنے اپنے بیٹے کو خلافت سے دور کر دیا تھا، مدینہ کے سارے لوگ کے من میں یہی سوال تھا کہ آخر حضرت عمر کس کو خلیفہ بننے کے لائق سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور اسے کہا، لکھو، میں اپنے بعد صرف 6 لوگوں کو مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے قابل سمجھتا ہوں۔ یہ 6 صحابہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ ان سب کا تعلق ان 10 لوگوں سے تھا جن کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جنہیں عشرۂ مبشرہ یا 10 جنتی صحابہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان 10 صحابہ میں ایک تو حضرت عمر خود تھے، اور 2 صحابہ ان سے پہلے ہی انتقال ہو چکے تھے، اور 7 صحابہ ایسے تھے جو اب بھی زندہ تھے۔ تو حضرت عمر نے ان 7 صحابہ میں سے خلافت کے لیے 6 نام لکھائے اور صرف ایک کو باہر رکھا، کیونکہ ان صحابی کا نام سعید بن زید تھا اور یہ حضرت عمر کے رشتہ دار تھے اور انہی کے قبیلے سے تھے۔ مطلب حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت کسی ایک خاندان کے کنٹرول میں آئے، چاہے وہ خاندان ان کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر نے یہ حکم بھی دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی خلافت کے اس فیصلے میں شامل کیا جائے، لیکن اسے مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر نے وفات سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم دیے تھے کہ مجھے دفنانے کے فوراً بعد ان 6 صحابہ کو مدینہ کے ایک گھر میں بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ آپس میں خود فیصلہ کرے کہ خلیفہ کون بنے گا۔ یہ فیصلہ ان کو صرف 3 دن میں لینا ہوگا کہ ان میں سے کس کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنائے، اور ساتھ ہی 50 لوگوں کو تلواروں کے ساتھ اس گھر کے باہر ان کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا جائے۔ ایسا حضرت عمر نے اس لیے بھی کیا تھا کہ ان 6 لوگوں میں سے کوئی بھی نئے خلیفہ کے انتخاب ہونے تک اپنے قبیلے کے لوگوں سے نہ مل سکے، تاکہ وہ ان کے دماغ میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ڈالیں اور یہ خود اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کریں۔ اور پھر حضرت عمر نے اپنا یہ حکم بھی دیا کہ جب یہ 6 صحابہ کسی ایک کو خلیفہ بنا دے، اس کے بعد ہر آدمی کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا، اور جو نہ مانے اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اس طرح حضرت عمر نے مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے انتخاب یعنی الیکشن کا سلسلہ بنایا۔ اور یہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کا سب سے پہلا الیکشن تھا۔ یہ سب کہنے کے بعد حضرت عمر نے
आने वाले नए खलीफा को यानी उन 6 सहाबियों को अपनी आखिरी सलाह दी कि तुम में से जो भी मुसलमानों का नया खलीफा बने वो ये बात याद रखे, हमेशा अल्लाह से डरते रहना, मुहाजिरीन यानी हिजरत करके मुल्क में आने वाले मुसलमानों का खास ख्याल रखना। तुम्हारी खिलाफत में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स की ऐसी हिफाजत करना जैसे तुम अपने मुसलमान भाइयों की करते हो। और याद रखना, कभी भी अपने खानदान के लोगों को मुसलमानों की गर्दन पर सवार मत करना। कुछ दिन बाद हजरत उमर का इंतकाल हो गया। जैसे ही हजरत उमर को दफनाया गया, उनके हुक्म के मुताबिक उन 6 सहाबी मदीना के एक घर में जमा हुए और हजरत उमर के हुक्म के मुताबिक इस्लाम के तीसरे खलीफा का फैसला करने लगे। अब अगर इन 6 सहाबी की जिंदगी को देखा जाए तो इनमें से 3 सहाबा ऐसे थे जो हजरत उमर के दौर में फौज के सिपाहसालार थे और बाकी 3 ऐसे थे जो आम जिंदगी जीते थे। जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, इन 3 फौजी साहबा ने अपने आप को खिलाफत से बाहर कर लिया और अपना वोट बाकी 3 सहाबा को दिया, जिसमें सबसे पहले वोट हजरत जुबैर ने अपना वोट हजरत अली को दिया, हजरत तलहा ने अपना वोट हजरत उस्मान को दिया और हजरत साद ने अपना वोट अब्दुल रहमान को दिया। तो अब खिलाफत के लिए सिर्फ 3 नाम बाकी रहे थे। यह देखकर हजरत अब्दुल रहमान ने कहा, मैं भी मुसलमानों की इस सल्तनत का खलीफा नहीं बन सकता, इतनी बड़ी सल्तनत मुझसे नहीं संभल सकती। जिसके बाद खिलाफत के लिए सिर्फ 2 नाम बाकी रहे। उस वक्त हजरत उस्मान की उम्र 70 साल थी और हजरत अली की उम्र सिर्फ 45 साल थी, जो कि 25 साल छोटे थे। और इन दोनों में मुसलमानों का खलीफा कौन होगा, ये फैसला हजरत अब्दुल रहमान को करना था, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना वोट किसी को नहीं दिया था, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो इसका फैसला करने से पहले आप मदीना के बड़े बड़े सहाबा के पास गए और उनसे उनकी राय पूछी। इसका फैसला करने से पहले आप मदीना के बड़े बड़े सहाबा के पास गए और उनसे उनकी राय पूछी और उनके बाद मुसलमानों की फौज के सिपाह सालारों से भी मशवरा किया, यह तक कि वहां की औरतों और वहां गुलामों के पास भी गए। उनसे भी पूछा कि इस्लाम का नया खलीफा किसको होना चाहिए। इन सब लोगों से मिलने के बाद इनको इतना समझा कि पूरे अरब में इन दोनों से ज्यादा कोई भी खिलाफत का हकदार नहीं हो सकता। लेकिन इन सब लोगों से बात करने के बाद आपको एक बात यह भी समझ आई कि अरब की आवाम में हजरत उस्मान थोड़े ज्यादा मशहूर थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि आप एक सहाबी होने के साथ साथ इस खिलाफत के सबसे अमीर आदमी भी थे और बहुत सखी भी थे, और इनकी सखावत की वजह से अरब के आम लोग इन्हें बहुत पसंद किया करते थे। इसके अलावा एक बात यह भी थी कि हजरत उमर के अपने 10 साल की खिलाफत में उनके साथ भी रहे थे। उन्हें पता था कि बहुत सख्त कानून बनाए जाते थे और उस पर अमल भी किया जाता था, जिसकी वजह से सारा निजाम सही चलता था। लेकिन हजरत उस्मान एक बहुत ही नरम दिल इंसान थे और हजरत अली के बारे में सबको पता था कि वो भी हजरत उमर की तरह एक सख्त खलीफा बनेंगे। 3 दिन में सब लोगों से मिलने के बाद, सबसे मशवरा करने के बाद आखिर फैसले का दिन आया। मदीना के सारे मुसलमान फजर की नमाज में मस्जिद नबी में जमा हुए और इस बात का इंतजार करने लगे कि मुसलमानों का नया खलीफा कौन होगा। कहा जाता है कि उस दिन मस्जिद नबी में इतने लोग जमा थे कि हजरत उस्मान को भी बैठने की जगह नहीं मिली और वो मस्जिद के सबसे आखिर में जाकर बैठे। पूरी मस्जिद खामोशी से तीसरे खलीफा के नाम का इंतजार करने लगे। तभी अब्दुल रहमान इन सब के सामने खड़े हुए और एक लंबी दुआ की, और दुआ करने के बाद सबसे पहले हजरत अली को अपने पास बुलाया और उनका हाथ पकड़कर पूछा, अली, क्या तुम अल्लाह, उसके रसूल और अब हजरत उमर के तरीके पर चलोगे? तो आपने कहा कि मैं उतना ही कर सकता हूं जितनी मुझ में ताकत हो। इसके बाद हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया, उनका हाथ पकड़ा और उनसे भी यही बात पूछी, जिस पर आपने कहा कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा ही करूंगा। यह सुनने के बाद आखिर हजरत अब्दुल रहमान ने अपने हाथ उठाए आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, खिलाफत की जो जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर डाली थी उसे मैं आज उस्मान के हवाले करता हूं
और यही मुसलमानों के नए खलीफा होंगे। जिसके बाद मस्जिद में बैठे सारे लोग आपके पास आकर आपके हाथ पर बेयत करने लगे। उसके बाद आपने मस्जिद नबवी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर पर चढ़े और अपनी खिलाफत का पहला बयान दिया, जिसमें उन्होंने लोगों को दुनिया की मोहब्बत छोड़कर आखिरत की जिंदगी की तैयारी करने का हुक्म दिया। खलीफा बनने के बाद में अपने ये हुक्म भी दिया कि मुसलमानों की इस खिलाफत की पूरी फौज और सिपा सालरों की तनख्वाह को बढ़ा दिया जाए। उसके बाद मदीना से सारी सल्तनत की तरफ पैगाम भेजा। इन पैगाम में सबको हुक्म दिया था कि हजरत उमर तो अब इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मुसलमानों की ये खिलाफत अब भी उसी तरह चलेगी जैसे उनके दौर में थी। जैसे ही ये पैगाम मदीना से उन सब तक पहुंचे तो सब इस पैगाम को पढ़कर हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार ये पैगाम खलीफा हजरत उमर की तरफ से नहीं बल्कि उस्मान बिन अफान की तरफ से था। अगर आपको इस्लाम की तारीख पर बनी ये वीडियो पसंद आई है और इससे कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई तारीख के साथ। अल्लाह हाफिज़।